Okay. So हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि we took this handwritten digits data set छ है अनि त्यो data set as we discussed there were 1797 वटा होइन त्यो actual images pictures होइन and each picture is 8 by 8 pixels and what we did was we uh, actually displayed or यसलाई हामीले render पनि भन्छौँ है we rendered those each of those images in a grid you know यो चाहिँ 8 by 8 है 8 by 8 gridमा हामीले चाहिँ एउटा हामीलाई डिस्प्ले गऱ्यौँ यो सबै each one of them यो हरेक चाहिँ के छ भन्दाखेरि 8 pixel by 8 pixel हुन्छ कि है basically this is just a simple numpy array नै हो त्यो है simple two-dimensional numpy array so each of these is a two-dimensional 8 by 8 right two-dimensional numpy array हो भनेपछि जस्तै हामीले कम्प्युटरमा जति पनि कम्प्युटर भिजन जति पनि यो छ नि यो सबै आखिरमा गएर अरेज नै हो कि है अल्टिमेटली इट्स अरेज सो भनेपछि हामी देयर सो यो डेटा साइन्स मसिन लर्निङ भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ देयर सो अरेज है बाई मेट्रिसेस अरेज हाई डिमेन्सनल अरेजहरूमा काम गर्छौँ है सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले लिनियर अल्जेब्रा है लिनियर अल्जेब्राको कन्सेप्टहरू हुनु चाहिँ त्यो बेनिफिसियल हुन्छ त्यसमा है सो एनिवे So, okay, so अब हामीले नेक्स्ट हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सो विल टेक दिस सो हामीले मैले हिजो के भने भन्दाखेरि each picture is a 64-dimensional picture है or 64-dimensional data है each picture अथवा each image is 64-dimensional and भनेपछि and that picture or that image or that image is data है that lives in a 64-dimensional space right 64-dimensional space मा तर हामीले 64 dimension is too high dimension for us right so which we cannot even imagine visualize even for a computer computer पनि visualize गर्न गाह्रो हुन्छ है yes computation गर्न सक्छ तर visualization चाहिँ it's almost एकदमै almost impossible नै भनौँ एक किसिमले है so त्यसले गर्दा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि we can bring the यसको high dimensional data है 64 dimensional data which is a high dimensional data हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि we can take this जस्तै यो 64 dimensional data छ है 64 dim data छ so we can bring it down है bring it down to say for example अब अहिले हाम्रो एक्जाम्पलमा हामी 2 dimensionमा ल्याउन सक्छौँ है so यसमा के गर्ने भन्दाखेरि dimensional reduction technique है so यसमा के गर्छौँ भन्दा हामीले some kind of a dimensionality reduction right second dimensionality right dimensionality reduction right reduction okay so we can reduce the dimension right, of the data right so धेरै ठाउँमा गरिन्छ धेरै जस्तो हामी हाई डिमेन्सनल डेटामा काम गर्दाखेरि normally we do this a lot right so you lower dimension value right so let's try to do this okay so let me go to the Jupyter notebook okay so let's do that hey अब हामीले dimensional reduction dimensionality reduction है हामीले यसमा let's see okay so let's see okay so dimensional reduction गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा हामीले जुन अल्गोरिदम लगाउने हो नि त्यो अल्गोरिदम यो चाहिँ गर्ने अल्गोरिदमले यसको यो फुल म्याथमेटिकल बेसिस हुन्छ यसमा है म्याथमेटिक्सबाट हुन्छ यो सो त्यो अल्गोरिदम but the good news is that these are built in we have built in tools for those है टुल्सहरू छ हामीले टुल्स युज गर्न एकदमै सजिलो छ त्यही भएर है त्यसको त्यो म्याथमेटिकल डिटेल्सहरू बुझ्नु जरुरी होइन त्यो नभए पनि हामी त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ नभए पनि we can get it done in a few lines of code very few lines of code right so let's see हामीले चाहिँ ISO map भन्ने युज गर्छौँ है which is this one so from sklearn is the package dot manifold right manifold which is the module right import isomap भन्ने यो simply एउटा class हो isomap भन्ने class हो which is the algorithm the class मा चाहिँ algorithm implement गरेर राखिदिएको छ कि यसरी है okay so isomap is the class अनि second हामी यो machine learning पढ्दाखेरि जब यो कोड हामी गरिरहेको छौँ नि त्यति बेला अझै क्लियर हुन्छ किनभने machine learning मा हामीले यही गर्छौँ we import the model
or algorithm. And then next time we instantiate, right? You our first step process your first step process यो पछि हामी एकदमै डिटेलमा र यो गर्छौँ र एकदम पोख्त नै हुनुहुन्छ तपाईहरु है सो अहिलेको लागि न्यू भए पनि so what we do is isomap right isomap and you instantiate your class because this is a class isomap the I capital the capital it means that it's a class right so your class लाई हामी instantiate गर्दैछौँ so यसलाई instantiate भने we're creating an instance of the isomap class and the isomap is the algorithm right okay so यसमा चाहिँ end components भन्ने यसलाई हामी hyperparameter भन्छौँ कि है end components is the hyperparameter यो सबै पछि हामी हैन will तपाईहरु एक्सपर्ट नै हुनुहुन्छ यसमा डोन्ट वरी है so 2 okay so and त्यसपछि now this is the model है ISO is the model है this this will be the model है अनि त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि data 2D है 2D है 2 dimension मा आउँछ भन्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा ISO dot fit transform भन्छौँ है fit transform fit transform अनि त्यसपछि हामीले यहाँनिर केलाई हामीले ट्रान्सफर्म गर्ने हो त यहाँ चाहिँ दिन्छ which is this data right okay so excuse me data it is data मैले चाहिँ data लेखेको छु okay so हामीले के गर्न सक्छौँ data to dim is equal to isodot transform अनि यो माथिको डेटा छ नि मैले अब यसलाई रन गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो मैले हिजोको थियो सो आज मैले रन गरेको छैन I have to run it है यहाँ भन्नु because we need to load the data set है so यसमा डिटेल्स गरौँ न यहाँ अलिकति कन्फ्युजन नहोस् भनेर यसलाई डिजिट्समै गर्ने है so digits is equal to load digits भयो digits dot keys यो भयो अनि digits dot description you have we have already seen this यसो जहाँ digits data छ त्यहाँ digits digits data छ नि त and then and so on है digits dot image dot shape यो छ 79 8 by 8 को 1797 वटा छ and so on है यहाँ पनि we can write here digits and should work अलिकति टाइम लाग्छ किनभने यसले त्यो कतिवटा 100 वटा यसमा 10 by 10 छ 100 वटामा यसले चाहिँ प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ नि so it will take a bit of time hey and here we go right okay so now we have so it's data.shape sorry right okay अब dimensional reduction गर्दाखेरि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि so isodot transform अनि digits dot data hey so because okay let me show you what that is hey so digits dot data को shape के छ हेरौँ है त shape चाहिँ हेर्दाखेरि 1797 by 64 मा छ है so it's in a 64 dimensional space मा है means 64 dimensional यो data चाहिँ 64 dimension मा है when I say dimension again के हो भन्दाखेरि dimension when I'm talking about dimension here so we're talking about the dimension of the data है it's not the dimension of this यो array चाहिँ होइन है array चाहिँ 2 dimension नै हो हैन तर data को dimension means every image is has 64 dimensions okay so then we want to reduce that it's kind of a compression it's a compression just all right so here अब हामीले के गर्नु भन्दाखेरि now here when I run this है मैले यसलाई जब रन गर्छु है यसलाई रन गर्छु okay यसलाई रन गरे मैले oops wait है okay wait मैले ट्याब गरेँ ट्याब यो पछिबाट आएछ okay so here we go अब data 2D हैन सै digits dot data यो चाहिँ के भने यो चाहिँ ओरिजिनल है यो चाहिँ के हो ओरिजिनल ओरिजिनल डेटा है अनि अब data 2D छ नि rather data यसो गरौँ यसलाई digits 2D नै भनौँ है digits 2D गरौँ है त 2D गरौँ digits 2D okay यो भयो okay अब digits 2D dot shape गरौँ है त 2D sorry
2d.shape गर्दाखेरि as you can see कति आउँछ हेर्नुहोस् है database sorry not digits digits है digits है okay so here we go see हेर्नुहोस् न now 64 dimension data कतिमा आयो त 2 dimension मा आयो हेर्नुहोस् है ओके कसरी आयो भन्दाखेरि आइएसओ म्याप यो अल्गोरिदम है सो हामीले बेसिकली के गर्यो भन्दाखेरि basically what we did was this one right here right so this is the original के छ 64 dimension मा छ है अनि त्यसपछि अनि के छ भन्दाखेरि and this one and we used ISO map है ISO map भन्ने algorithm है यो algorithm लगायो है which is here है यहाँ फेरि ट्रान्सफर गर्यो नि ISO map मा है अनि त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो 64 dimension डेटालाई कति डिमेन्सनमा ल्यायो 2 डिमेन्सनमा ल्यायो हेर्नुहोस् है 2 डिमेन्सनमा ल्यायो भनेपछि यो के भयो कम्प्रेसन भयो कि 64 डिमेन्सनको डेटा 2 डिमेन्सनमा कम्प्रेस भयो है ओके यहाँ त्यो डिमेन्सन रिड्युस गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि yeah we lose some information we lose information हामी लुज गर्छौँ हैन तर मिनिमम इन्फर्मेसन लस है र धेरै जस्तो इन्फर्मेसन हामी स्टिल रिटेन गर्छौँ है ओके सो अब हामी यो 2 डिमेन्सनमा आइसकेपछि यो डेटालाई हामीले we can plot it now easily हैन किन यो 2 डिमेन्सनमा आयो है 2 डिमेन्सनमा आएपछि all we need is two axes हैन दुईटा एक्सिस x र y है that's all that we need है ओके alright so हामी पछि पनि गर्छौँ धेरै okay so let me show you that now about this is 2D मा आइसकेपछि now I can show you that let's say digits underscore 2D let's say यो 2 dimension मा आयो नि ओरिजिनली यो 64 वटा कलम हुन्थ्यो भने अहिले दुईटा मात्रै कलम आयो कम्प्रेसन भएर दुईटा भयो है 64 डिमेन्सनमा भएको सबै इन्फर्मेसनलाई त्यसलाई कम्प्रेस गरेर है कम्प्रेस गरेर हामी 2 डिमेन्सनमा लिएर आयो है अब गुड थिङ इज नाउ वी क्यान प्लट इट है वी क्यान प्लट दिस यसलाई प्लट गर्न मिल्छ है सो लेट्स डु द्याट है सो इम्पोर्ट matplotlib because we need that matplotlib dot pyplot as plt अनि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि plt dot scatter है यसलाई स्क्याटर प्लट गरौँ plt dot scatter अनि x मा यो डिजिटल 2D को के गरौँ भन्दाखेरि we can do there are a couple of ways to do it okay so हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि digits 2D को first column we want the first column भनेपछि यसरी गर्ने 0 यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि all the rows first column है पहिला रो आउँछ नि त रो यो भनेको चाहिँ सबै रोजहरु लिने है कलममा चाहिँ पहिलो कलम मात्र लिने है ओके अनि त्यस्तै गरी we can do digits रोमा y मा के राख्ने त है x मा त्यो राख्यौ y मा चाहिँ सेकेन्ड कलम चाहिँ y मा राख्नु है त सो गरेर कलम कमा 1 है यो भनेको चाहिँ सेकेन्ड कलम है यसै फर्स्ट कलम दुईटा हामी x मा राख्यौ सेकेन्ड कलम दुईटा y मा राख्यौ है ओके सो यसलाई अब यतिकै राखेर हेरौँ let's see how it looks right yeah right but now के छ भन्दाखेरि it doesn't quite make sense है यो के हो यो के हो हैन अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यसको त्यो हरेक यसको हरेक पोइन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा डिजिट है हरेक पोइन्ट एउटा डिजिट किन भन्दाखेरि त्यसमा 1797 वटा डिजिट थियो त्यो 64 डिमेन्सनमा थियो हामीले त्यसलाई एक डिमेन्सन के अरे 2 डिमेन्सनमा लिएर आयौँ हैन अनि त्यसलाई प्लट गर्यौँ भनेपछि यो हरेक पोइन्ट भनेपछि यहाँ 1797 वटा पोइन्ट छ कि र हरेक पोइन्ट भनेको एउटा इमेज है द्याट इज एन इमेज राइट एन्ड देन त्यो इमेज के हो त है त्यसको इन्फर्मेसन पनि त छ नि हामीसँग है विच इज द टार्गेट है भनेपछि यो हरेक पोइन्ट के हो जस्तै यो चाहिँ के हो 0 देखि 9 सम्म कुनै न कुनै त होला हैन 0 देखि 9 सम्म कुनै न कुनै होला है हरेकको 0 देखि 9 सम्म मध्ये कुनै एउटा हो नि त त्यो है त्यो इन्फर्मेसन हामीले कलरमा राख्दियो भने चाहिँ हामीले त्यो छुट्टिन्छ है सो त्यो गरौँ है त हामीले के गरौँ भने कलर C is equal to हैन digits
digits भन्ने मान्छे हामीसँग छ नि डट टार्गेट है टार्गेट भनेको चाहिँ त्यो डिजिट त्यो इमेज चाहिँ त्यसमा के लेखेको छ त है त्यो चाहिँ टार्गेट हो क्या है ओके सो लेट्स गिभ इट अ ट्राई है त ओके या मच बेटर सी होइन इट लुक्स गुड होइन अनि ओके अब यसमा अब अझै के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई just like before यसलाई चाहिँ to make it look a bit better है seaborn use गरौँ है त sorry sms.set है so यसलाई त्यो गरौँ अनि त्यसपछि एउटा के गर्नु यसमा अल्फा पनि राख्ने है त्यसबाट अल्फा राख्यो भने चाहिँ त्यहाँ ओभरल्याप छ भने you can see that you can see what's underneath है 0.5 नै राखौँ अनि त्यसको cmap राखौँ cmap is equal to rewrite this right okay so let's try this okay much better very much better okay all right अब यसको अब इन्टरप्रिटेसन अब यसको यसलाई इन्टरप्रेट गरौँ है त ओके सेकेन्ड है यो हेर्दाखेरि तपाईँको यो हरेक पोइन्ट छ नि होइन हरेक पोइन्ट के हो भन्दाखेरि इट्स अ डिजिट हरेक पोइन्ट इज अ डिजिट इन 2 dimension है 2 dimension because we reduce the dimension है हामी 2 dimensionमा लिएर आएर हामीले यसलाई प्लट गर्यौँ है and you can see how you know the beauty of it the beauty के छ भन्दाखेरि see हामीले 64 डिमेन्सनको डेटा हामी 2 डिमेन्सनमा ल्यायौँ है र of course we lost information lose नै त्यो भएको छ है but still you're nicely your pattern देखिन्छ नि त यहाँ you can see this pattern है हेर्नुहोस् त यो pattern means they are clustered है nicely clustered हेर्नुहोस् त यो एकदमै है neatly clustered है यो एउटा डिजिट हो यसको कलर बार राख्यो भने त्यो पनि देखिन्छ है कुन चाहिँ डिजिट हो है we can see that as well है म तपाईँलाई देखाउँछु so color bar राखौँ so we can get the information about what digit it is है त्यो digit के हो blt dot color bar okay let's see okay here we go okay, okay so now you can see say this one yellow is 9 right? See all the 9s are together physically see spatially spatial means space okay? SPATIAL spatial right? Spatially हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो each digit because हामीले यो केबाट भन्दा it's a raw data just bunch of numbers nothing के पनि छैन यसमा just bunch of numbers हो नि त हैन so but when we plot it we see very nice patterns here like किन भन्दाखेरि हामीले के गर्यौँ भन्दा 64 डिमेन्सनको डेटालाई हामी 2 डिमेन्सनमा झार्यौँ है we lost a lot of information है इन्फर्मेसन चाहिँ लुज भएको छ अफकोर्स किनकि होइन त्यो 64 डिमेन्सनमा जे इन्फर्मेसन थियो हामीले 2 डिमेन्समा कम्प्रेस गर्दाखेरि त है we are bound to lose a lot of information right but still a lot of information is still intact है त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि so you can see there यसमा हेर्नुहोस् त you can see that these are they are in space मा तिनीहरू के छ they are the same digits are closer together है okay आफ्नो आफ्नो झुण्ड बनाएर बसिरहेछ है जस्तै भनौँ this one maybe 0 all the zeros are together हैन अनि let's see green maybe this one is let's see maybe 4 यो चाहिँ 4 हो कि है see आफ्नो आफ्नो ठ्याक्क आफ्नो आफ्नो झुण्ड बनाएर बसिरहेछ नि हेर्नुहोस् न है okay so still a lot of information is still retained right यदि त्यो information retain नभएको भए चाहिँ they would be all over the place है यसरी चाहिँ यसरी nicely clustered हुँदै हुन सक्दैन है so they would be all over the place and it would be a mess है तर त्यो छैन we still see a nice pattern है so see this is the beauty of visualization है visualization को beauty नै है the power of visualization beauty of visualization because just takes these raw numbers nothing just bunch of numbers and turns it into this stunning stunning beautiful graph where we see physically
त्यो actually points कहाँ छ त है त्यो स्पेसमा you can actually see them, right? Okay, and then visual, because हामी चाहिँ के भन्दाखेरि we humans are visual, right? We are visual beings, right? And then we more easily interpret visual information, right? Rather than जस्तै यही कुरा यसैको होइन हामीले डेटामा हेऱ्यो भने it's just a bunch of numbers, so we cannot make any sense out of it, होइन? त्यसैलाई we can create these beautiful graphs, and then यो गरेपछि now you can, you know, okay, you can interpret it more easily, right? Okay, so this is the beauty. Okay, all right, so यो हामी okay, यस्तो डिमेन्सनल रिडक्सन हामी धेरै पछि गर्छौँ, पछि हामी स्पेसली मसिन लर्निङमा है यो चाहिँ हामी धेरै नै गर्छौँ, किनभने यसले चाहिँ हाम्रो यसले कम्पिटिसन बचाउँछ र टाइम बचाउँछ कि है एन्ड देन विदाउट अब यहाँनिर अलिकति होइन यसले अलिकति त्यो पर्फर्मेन्स लस चाहिँ हुन्छ त्यहाँ थोरै है, but still it's worth it, है, it's worth it. Okay, all right, so okay, now let's go back here. Okay, see, very nice, किनभने यसमा चाहिँ 6वटा डिजिट मात्र लिएको छ, किनभने यो धेरै मैले चाहिँ 10वटा डिजिट लिएँ होइन, तर यसमा चाहिँ यो क्ल्यारिटी आओस् भनेर चाहिँ 6वटा डिजिटमा गरेको है. Okay, so anyway, so but that will come up later as well, है, यो जुन dimensional reduction concept छ. Okay, so अर्को चाहिँ अब next let's look at, so how can we create multiple subplots, है, subplotsहरू multiple subplotsहरू कसरी बनाउने भन्ने कुरा. जस्तै प्लटभित्र we can put a plot inside a plot, है, प्लटभित्र प्लट राख्न सकिन्छ. So let's see, जस्तै यसमा yeah, we can create 2 axes. Let's give it a try. This one. Yes, creating multiple subplots. Creating multiple subplots. Okay, so all right, so let me paste that code here. यो चाहिँ standard axis भयो, x1 PLT axis. यो चाहिँ एउटा axis object बनाए, अनि फेरि त्यसमा अर्को एक्सिस अब्जेक्ट बनाएका छौँ है. So let's see, I run this, right? So you see, okay, so यसमा के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एक्सिस x1 है, x1 के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर so when you can see yeah, so ax1 is this one, right? ax1 को यो चाहिँ है, यो एक्सिस हो नि है, this is ax1 है, अनि जुन ax2 छ, अब ax2 भनेको यो चाहिँ छ नि this one right here, right? That is ax2 है, यो चाहिँ ax1 त्यो भयो, अनि ax2 है, this is ax2 है. Okay, अब यो ax2 बनाउँदाखेरि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि PLT एक्सिस 0.5 0.65 0.3 0.2 है. सो लेट्स सी, अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो यसको मिनिङ बताउँछु म तपाईँलाई है. सो 0. जस्तै यसमा हामीले एक्सिसभित्र we give a list, है, यो चाहिँ we're passing a list, you can see there, that's a list, it's a list हो नि. PLT axis is the function है, यो चाहिँ फंक्सन है, त्यसलाई हामीले एउटा लिस्ट पास गरिरहेको छौँ. त्यो लिस्टभित्र के छ 0.5 0.65. यो 0.5 भने के भन्दाखेरि यो जुन बाहिरको छ नि त्यसको 0.5 भनेपछि चाहिँ हाम्रो जस्तै 0.5 भनेपछि यहाँ 0.5 छ नि है, त्यो 0.5 भनेको त्यो है. त्यो 0.5 बाट 65 0.65 भनेको 65% है, त्यसले चाहिँ यो चाहिँ 65% त्यहाँबाट स्टार्ट भएर यो टोटल है, यो टोटल 65% लिन्छ कि है. यो चाहिँ 0.65 भने 65% स्टार्टिङ फ्रम 0.5 है, x 0.5 बाट है. ओके, त्यस्तै गरी 0.3 है, 0.3 र 0.2 छ हैन, 30% है, 30% माथिबाट के गर्छ भन्दाखेरि यसले यस्तो हुन्छ, यसको यो प्लटहरुमा के हुन्छ भन्दा यसको xy चाहिँ यहाँ xy0 यहाँ हुन्छ कि है. नर्मली के हुन्छ भने यहाँ 0 0 हुन्छ नि, यहाँ त यसमा दिएको छ,
the plot केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड यो विभिन्न एक्सिसहरू हुन्छ यो चाहिँ जुन यो यसको यो मार्किङ्सहरू छ यो चाहिँ के छ भन्दा यो चाहिँ कार्टेजियन कोअर्डिनेट सिस्टममा छ कि यसलाई हामी कार्टेजियन भन्छौँ है कार्टेजियन कोअर्डिनेट सिस्टममा छ है तर अर्को ग्राफ सिस्टम है यो प्लटको ग्राफको एक्सिस अनुसार के हुन्छ भने यो चाहिँ 0 0 हुन्छ कि है यो चाहिँ 0 0 हुन्छ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि 0.3 भने के भन्दाखेरि यो माथि दाहिनेदेखि 30% है यो चाहिँ यो पोइन्ट भने यताबाट यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो 30% हो कि यो 30% 0.3% है 0.3 भनेको 30% है 30% त्यहाँबाट स्टार्ट भएर ओके अनि यसले माथि कतिसम्म लिन्छ भन्दा 0.2 यो होलको यसले 20% यो चाहिँ 0.2 है यसरी लिन्छ ओके सो यसरी हामीले चाहिँ प्लटभित्र सब त्यो एक्सिसभित्र एक्सिस राख्न सकियो कि है ओके सो यो भयो ओके ओके सो यसमा दुईवटा एक्सिस छ एज यु क्यान सी देयर है ओके ओके अब let's go down here अब यसमा of course okay यसमा okay so x1 x2 these are so you हजुरहरूले you can try it on your own right so यसमा conceptually त्यस्तो खासै के पनि छैन है you can the code is there right? Please run them and then you can figure it out right यसमा you quickly order गरिदिइहाल्छु okay so say purely subplots simple grid of subplots right so let's try this one eh? okay so यसमा चाहिँ over here okay so figure so because we always need a figure object right किनभने figure हामीले चाहिन्छ because figure is something that it's an object right figure is an object त्यो objectले it holds everything है यसभित्र किनभने एउटा यो ग्राफमा there's so many things we have axis हैन labelsहरू हुन्छ axis हुन्छ यो tick information हुन्छ title होला हैन then legend and so many सबै के figure object भित्र हुन्छ है so we need a figure object so यहाँनिर we creating the figure object है अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि fig is the object right अनि त्यसमा चाहिँ हामीले subplots adjust है subplots adjust भन्ने फंक्सन छ यो फंक्सन कल गरिरहेको छ त्यसमा h space 0.4 w space 0.4 so okay I'll show you what that is eh? okay and त्यसपछि हामी I in range 1 to 7 okay so let's go let me run this first okay and then okay this will make sense eh? okay so यसमा basically के भयो भन्दाखेरि यो figure जुन हामीले यो figure बनाए नि figure is called plt.figure you can see there है plt.figure यसले चाहिँ हामीलाई figure object दिन्छ है अब यो figure object भनेको के त भन्दाखेरि the figure object is this one right here यो सबै यो figure object है यो सबै figure object मा छ है it's in the यो चाहिँ यो के हो fig object है सबै त्यो fig object है figure object which is हामीले चाहिँ fig भन्ने variable मा राखेको है ओके अनि त्यसपछि हामीले त्यसमा यो subplots एडजस्ट गर्यो नि है एडजस्ट है यो यसमा जति पनि subplotsहरू छ है ओके हामीले यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि यसको एच स्पेस भनेको होरिजोन्टल अर्थात् हाइट स्पेस है यो चाहिँ यो along this is height h and along this is the width right okay let me use a different pen here अनि यतातिर के भयो यतातिर width भयो है ओके यतातिर height भयो हैन यो चाहिँ height भयो अनि यतातिर width भयो नि सो h स्पेस भनेको के भन्दाखेरि यो h स्पेस भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि height तिर यो जुन यो सबप्लट बीचको जुन स्पेस हुन्छ नि यो स्पेस है त्यो चाहिँ कति राख्ने भन्दाखेरि 40% है 0.4 है सो हामीले त्यो बढायो भने त्यो चाहिँ यो ओके म एकछिनमा देखाउँछु है त यो त्यो स्पेसिङ भनेको यो स्पेसिङ हो है डब्ल्यु स्पेसिङ भनेको यो स्पेसिङ हो है यो स्पेसिङ ओके बुझ्नुभयो ओके सो okay so let me the number change गरेर म तपाईहरुलाई देखाउँछु है त so what I'll do is let me clear this out right
Okay, so if I change this, for example, similarly h space line, let's see 2 and w space line 6, right? Uh, see, understand? H space comma, right? And w space body, understand? W space body, right? H space comma, h space 0.2 दिए, w space 0.6 दिए नि, है? Okay, okay. अब यहाँसम्म यो हाम्रो सब प्लट्सहरू छ है। अब हामीले यहाँनिर के गरिरहेको छ भन्दाखेरि for I in range 1 to 7 means range 1 to 7 भनेपछि के हो त भन्दाखेरि range 1 to 7 ले के दिन्छ ल भन्नुहोस् त basically just like a list हैन 1 2 3 all the way up to 6 हैन okay 6 है 1 देखि 6 सम्म है 7 लाई छोड्दैन है ओके सो भनेपछि अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि I को भ्यालु सुरुमा के हुन्छ 1 हुन्छ I को भ्यालु 1 हुन्छ अनि यसले PLT र सब प्लट्स 2 3 I छ नि भने 2 3 1 हुन्छ है फर्स्ट इटरेसनमा के हुन्छ I को भ्यालु 1 हुन्छ है किनभने यो फर्स्ट भ्यालु लिन्छ नि त I equal to 1 PLT र सब प्लट 2 3 1 भयो 2 3 1 भने के भन्दाखेरि 2/3 को ग्रिड है सो यो हेर्नुहोस् त यो 2 3 भनेको 2/3 को ग्रिड भनेपछि 2/3 है 2/3 को ग्रिड छ नि त हेर्नुहोस् त ग्रिड 2/3 को छ कि छैन छ है दुईवटा है यहाँ दुईवटा छ अनि 3 1 2 3 है 2/3 छ नि त है 2/3 को एन्ड यो जुन I छ I equal to 1 छ नि सो 1 means this is 1 है यो प्लट नम्बर 1 प्लट नम्बर 2 प्लट नम्बर 3 यसरी जान्छ कि यसरी छवटा है 1 2 3 4 5 6 भनेपछि सो I भनेपछि त्यसले सब प्लट 2 3 I भनेपछि के भयो भन्दाखेरि 2 3 I means यो 2/3 को ग्रिड यो 2/3 को ग्रिडमा है सो इट्स रिफरिङ टु दिस वान है यसलाई रिफर गरिरहेछ I equal to 1 है अनि त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि we want to put it with this text है के टेक्स्ट भन्दाखेरि we want to put this है 2 3 I भनेको I को भ्यालु 1 छ त्यसले गर्दा यो प्रिन्ट भयो नि है 0.5 यहाँबाट 0.5 यो ठ्याक्कै यो सेन्टर हुने गरी है यो भनेको चाहिँ यो पोजिसन हो कि एक्स पोजिसन 0.5 वाइ पोजिसन 0.5 अनि यहाँ यो चाहिँ यो हो त्यसलाई त्यहाँ सेन्टर पर्ने गरी 2 3 1 है सी 2 3 1 लाई स्ट्रिङ गरे मात्रै हो स्ट्रिङ गर्यो अनि यो फन्ट साइज भयो है होरिजोन्टल लाइन सेन्टर है सेन्टर लाइन गर्यो है अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो सुरुमा त्यो प्रिन्ट भयो है अनि त्यसपछि सेकेन्डमा के हुन्छ फेरि गोज ब्याक अनि ओके अनि I को भ्यालु के हुन्छ 2 हुन्छ है अब यहाँनिर के हुन्छ सबप्लट 2 3 2 भयो नि त है 2 3 2 भयो हैन 2 3 2 2 3 2 भनेको 2/3 यस दिस इज 2/3 ग्रिड है त्यसमा प्लट नम्बर 2 सब प्लट नम्बर 2 विच इज दिस वान हैन अनि त्यहाँ के प्रिन्ट गर्ने 2 3 I को भ्यालु 2 छ 2 3 2 प्रिन्ट हुन्छ है सी 2 3 2 प्रिन्ट भयो and so on है yes है okay so भनेपछि अब एउटा figure object भित्र we created multiple subplots and then we can put you know any graph or anything हैन यो हरेकमा चाहिँ हामीले छोटो छोटो ग्राफहरू राख्नु मिल्छ है okay so let me clear this out okay let's go back here right okay whole grid in one go okay let's see okay so you can pretty much do it है यो हजुरले आफै ट्राई गर्नु है त यो चाहिँ conceptually त्यति hard छैन so but this one is a bit interesting पनि छ है so let me start from here है त PLT to grid spec है grid spec so यो grid spec okay यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि basically what we're trying to do is this right we're going to create this kind of graph है यस्तो खालको graph बनाउनु है okay so त्यसको लागि मलाई grid spec चाहिन्छ yeah very little time left on this one है so okay what we'll do is let me end this call right and please join back okay